ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದಾದ್ರೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೈ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲ್ಮಲಿ ಎಸ್, ಹೂಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಓವರಾಲ್ 9 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲ್ಮಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ? ಮ್ಯಾಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ? So basically molecular biology was there from many years, but it came into picture after COVID. Oh. Even this department we started after COVID only, because there was a dire need to do RT-PCR for COVID test. So then it came into picture, and slowly when we started installing machines and all these things, we came to know there are lot of labs which are not doing these rare tests. Like ivat COVID aitu, okay, COVID wave reduce aitu, then what to do next? So we started with influenza, then blood viruses, then metapneumovirus irli, mycoplasma irli, and HLA-B27. We started with autoimmune also. So like slowly it is expanding. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Right. So all type of samples, they have to come here. We will receive the sample. We will cross check whatever the doctor request is. What sample we have received. This is our sample manager window, where we have a barcode scanner. We will double reassure. As you know, Padmashri is known for quality, and further processing will be done. We have a sample transportation window and a tray also inside. Okay. So the person who is processing inside should not get contaminated. Sample neither the person's hands and nor that room. ಒಂದು ವಿಂಡೋ ವೆರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದು ಏರ್ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. And same like COVID only, we will take the nasopharyngeal or oropharyngeal swab in VTM. Okay. So patient can come here, they can give the sample. We have all trained expert staff. Okay. With the competency of staff will be done on regular basis. Every month we take training with pre-test, post-test questionnaire, and we evaluate their performance so strictly that their mark starts reducing. Like if it goes below 75%, we retrain them. ಸ್ಕೂಲ್ ತರ. Yeah. 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಓನ್ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಬೆಟರ್ ದೇರ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. Correct. Definitely. ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೂರ್ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲ್ಮಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Please come inside. We never open with our fingers. Okay. If you see, we push it with our elbow. Oh, okay. To reduce the contamination. And one more thing, commonly touched surfaces, you should not touch frequently. Okay, okay. Right. So that is one of the cause where infection and disease spreads. Okay. ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಥರ್ಮೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ದು -80 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫ್ರಿಜ್. As you can see, we have stored written positive and negative samples. According to NABL protocol, we were supposed to store samples for 1 year for infectious and 5 years at -80 degree only specifically. -80. 80. Oh my God. So it's a special fridge. You will see only in molecular biology. Okay. Nowhere this fridge you can see in the lab. Correct. So ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ವೈರಸಸ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಲೂ ಇರಲಿ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಇರಲಿ, ಮೆಟಾನಿಮೋ ವೈರಸ್ ಇರಲಿ, ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಆಲ್ ದಿ ವೈರಸಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್. We make sure positive samples are separate and negative samples are separate. Okay, so ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Yeah, up to 1 year we have stored for infectious. Okay, but ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? One thing is there is one more protocol, we have to do written test. Okay. Means how our temperature is working properly,
our fridge is working properly or not, and somehow we need to check that. So we take the sample, we check it, positive should come positive. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವೇ ಬರಬೇಕು, ಆಗ ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಅಂತ. ಎಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ DNA and RNA. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಆಸ್ ಯು ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ 2 to 3 times we will make sure we are checking the temperature. ಓಕೆ ಓಕೆ. Without ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ -79 ಇದೆ. Yes. ದಟ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Yeah. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. But we don't touch and disturb anything. Because all RNA, DNA viruses are inside. Correct. ಓಹೋ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ. ಇದೇನು ಮ್ಯಾಮ್? This looks very interesting. Yeah, this has come in pair like twins. Okay. You know, both came together. Okay. One part of a twin does RNA, another part does DNA. ಇದು RNA ಗೆ, ಇದು DNA ಗೆ. ಇದು DNA ಗೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ its name is biosafety cabinet. Okay, so it is also of Thermo Fisher, and whatever procedure we are doing, with that the aerosols will be generated when they are doing the procedure. With that aerosol, our technician, our staff, or we shouldn't get infected. So it has many filters inside that will take the aerosol generated and it will be exhausted after processing. Correct. Yeah. ಒಂದು ಮೆಶ್ ತರ ನೋಡಬಹುದು ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ UV light, as you see. We switch on this UV light. Okay. And we make sure whatever the contamination or any bacterial, suppose spillage ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆ UV ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಈಗ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಓಪನ್. Okay. So she will see the barcode, she will take the sample. Okay. Now after taking the sample, basically we do lysis before the extraction. So lysis buffer ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಟೀನೇಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And then this is basically a process before the extraction. Okay. So we make sure our staff wears proper personal protective equipments. Our pipettes are calibrated, and when pipettes are calibrated, and we have one of the best trained staff with us, so results will be definitely guaranteed. Okay. So ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes. Okay. She is processing this sample. So these are the 4 plates kept here. These 4 plates will go for extraction. Okay. And after the extraction, then further process of molecular biology will proceed. Okay. Without extraction, we cannot proceed further. So here they will direct handle with sample. But after this, they will handle DNA, RNA. Okay. And you can see so many small wells are there. Your concentration should be 100% when you are working. Okay. Which well you are putting. ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಇದು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. Now she will put it for extraction. Okay. We have again passing window. Okay. So this is our extraction room. Okay. Here we are doing automated extraction. So whatever she has put lysis plates and all, now it will come here. And this is also fully automated machine. Okay. It is a Kingfisher Flex machine where you can do DNA, RNA both extraction. Okay, DNA, RNA protein, other. Okay. So we are doing RNA. So he has selected RNA. Now protocol is already set. He needs to just process the sample. Okay. We have to open the lid and we have to place the plate. Okay. So plates will be placed according to the number.
ಈ ಮಷಿನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಷಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈ ಎಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಹಾ. ವೇರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೂ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ಯೂರ್ ಏರರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ. So once he handles the plate, you are seeing he is doing ಕರೆಕ್ಟ್. sanitization also. Usually it takes around 22 to 23 minutes to complete. Once the extraction completes, then we can go for template addition and master mix. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 22 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. Even ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಷಿನ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ವಿ ಡೂ so that whatever the measurements it is taking while processing the sample will be exactly accurate. ಓಕೆ. ಓಕೆ. So it is the master mix room. As per protocol we cannot go inside. That is a template addition room. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಎಡಿಷನ್. After master mix, yeah, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ನಮ್ದು PCR ಮಷಿನ್, RT-PCR. ಓಕೆ. RT-PCR ಮಷಿನ್. ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, HMPV ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. 2001ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸೀಸನಲ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಲನೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದವು ನಿಮಗೆ. ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯುನೋ ವಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೋ ಫಾರ್? So starting with metapneumovirus, which was hyped as HMPV and all. So it was there from 2001, but suddenly we started spike, and that spike increased by 7 to 10% this year. If you check CDC data, it had shown between the children of I think 1 to 7 year, if I'm not wrong, it has increased by 7 to 10% actually this year. ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ RNA virus which is responsible for common cold, like other common cold symptoms only, like fever, headache, then body ache irbodu, stuffy nose. Some patients may have running nose also. But what I suggest is before worsening the symptoms, you visit your doctor and get yourself tested. Okay. Because the people who are immunocompromised or asthmatic people ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೋಲೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಸ್ಥಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ what I say, check your family's your safety first. If you are feeling you are having some symptoms, consult your doctor. ಅದು ತಕ್ಕಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮೆಟಾನಿಮೋ ವೈರಸ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇರಲಿ, ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದು ತಕ್ಕಂಗೆ RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಪಾಲಿಮರೇಜ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯಾ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಮೆಟಾನಿಮೋ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರಸ್, ಬಟ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಲಕ್ಷಣ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಗೆಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿ and keep yourself safe. Okay, so now that RT-PCR room ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದಾ ನಮಗೆ? ಹೌದು, definitely. Okay ma'am. So after the template addition, again we'll use the pass window and we will take the plates from there, and now we will load it into our PCR machine. Before loading, they will program for which parameter we are doing the test. Then we have to put the patient's registration number, we have to arrange the program, and after everything is set, they will reconfirm, and then we will load the sample. We'll make sure the strips are properly closed. Okay. It should fit properly. It is one of the advanced machine, Quant Studio 5, Okay. which is one of the best, I will say, in the market. And so far we have got accurate results. Okay, okay.
And we do calibration also of the same. ಓಕೆ Every 3 years, according to protocol, we need to purchase dyes and all. We do calibration. Though it's a costly thing, but still we are maintaining for the quality. ಓಕೆ So this is how according to the dyes, the different colors will be given. Okay. With each run, we will make sure we put positive control and negative control. ಓಕೆ So that if patient's report is positive, we should compare with our quality first. So if positive control passes, negative control passes, then we'll go ahead with patient sample. ಓಕೆ But in Padma Shri, we make sure we keep minimum turnaround time. I think one of the minimum turnaround time in molecular biology in Bangalore, I will say. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ Yeah. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾವುಗಳು ವಿ ಆರ್ ಯುನೀಕ್. ಯಾಕಂದರೆ 0.1% ಆಫ್ DNA sets us apart, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ DNA ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ 700 TB ಆಫ್ ಡೇಟಾ. My God. ಯಾ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ DNA ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಮೇಸ್ ಅಸ್? Okay. So ನೀವು ಕೋಸ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಕೋಸ್. Cabbage. ಎಸ್ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಪಲ್ಯ. ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಕೋಸ್ ಬಾತು ಸುಮಾರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸೊ ತಿಂತೀವಿ. ಕೋಸಲ್ಲಿನೂ DNA ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು DNA ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು DNA 50 to 60% ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಕೋಸ್ So DNA amazing. ಜೊತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ Yes. DNA 50% ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂಡ್ DNA ಈ ತರ ಸ್ಪೈರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ಇಟ್, ಹಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಹೈಟ್. ಅದು 6 feet ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓ ಬಟ್ ಓಕೆ. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಹಾ. But because it's so tiny, but if you open that strands, those strands will cross 6 feet. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ Trillion. ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ Yeah. ಅಂತ ಅಂಥ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂಥ DNA. ವಾವ್, ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. magic. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮ್. Thank you so much. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. And I should say thank you. My and pleasure, main ma'am. credit is Mallikarjun, ಓಕೆ our senior technician, Anjita, and she's Suchitra. ಓಕೆ ಓಕೆ. She's our new joinee, but very fast learner. Lovely. And hats off to all of you. Thank you so much. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂಥರ ಕಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪಿ ಕಿಟ್ಟು, ಕೈಗೆ ಗ್ಲವ್ಸ್ ಅಂತೆ, ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕು, ಯಾವಾಗ ತೆಗ್ದಾಕ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ನೀವುಗಳು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ AC ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕಟ್ ಹಾಕದಂಥ ಅನುಭವ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆನೂ ನೀವು ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಎಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಷೀನ್ಸ್ಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you for covering all of us. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎನಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೋಗಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್, ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವಿಜಯನಗರ.